کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تجاویز پر غور۔ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف مزید بلند۔ ایک ہی روز میں ریکارڈ 6,397 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,25,933 ہو گئی۔ وبا سے مزید 107 افراد انتقال کر گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,463 ہو گئی۔ 40,247 افراد صحت یاب۔ فرنٹ لائن ورکرز کا تحفظ اور ان کی معاونت اہم ترجیح ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے خصوصی پیکج پر کام کر رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں خصوصی پیکج پر اطلاق کی ذمہ دار ہوں گی۔ خصوصی پیکج کے 7 اہم نکات ہیں۔ اس پیکج میں مالی معاونت، تحفظ اور تربیت بھی شامل ہوگی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی نیوز بریفنگ۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ 76 لاکھ سے زائد متاثر، ہلاکتیں 4,24,000 سے بڑھ گئیں۔ 38,54,000 سے زائد افراد صحت یاب۔ امریکہ، برازیل، روس، برطانیہ اور بھارت میں وائرس کی شدت، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں۔ امریکہ میں ہلاکتیں 1,16,000 سے تجاوز کر گئیں۔ برازیل اور برطانیہ میں بھی ہلاکتیں 41,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ ملک کے 52 اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری۔ بلوچستان کے 33، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 6 اور پنجاب کے 2 اضلاع متاثر ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,52,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا اور 11,730 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کا اسپرے کیا گیا۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوعمر بچوں کو مشقت کی اذیتوں سے نجات دلا کر انہیں اسکول کا راستہ دکھانا اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے مدد مہیا کرنا ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کے 29 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ اظہر علی ٹیسٹ جبکہ بابر اعظم T20 ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ حیدر علی، کاشف بھٹی اور سہیل خان ٹیم میں شامل۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست-ستمبر میں انگلینڈ میں کھیلی جائے گی۔ جرمن فٹ بال لیگ کے بعد اسپینش لیگ کی بھی واپسی۔ 3 ماہ کے وقفے کے بعد لا لیگا کے دلچسپ مقابلوں کا آغاز۔ سیویا نے ڈربی میچ میں ریال بیٹس کو ہرا دیا۔ تماشائی بھی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹیڈیم کے باہر پہنچ گئے، تاہم اسٹیڈیم میں صرف ورچوئل فینس ہی جگہ بنا پائے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔
वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर और मौसर ऑपरेशन कर रही हैं। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों को हिदायत दी जा चुकी हैं कि टिड्डी दल के हमले की इत्तला पर तमाम दस्तियाब मशीनरी को मुतहर्रिक करके बर वक्त टिड्डी दल को तल्फ करें। काश्तकार हजरात से गुजारिश है कि टिड्डी दल के हमले की सूरत में हुकूमती टीमों के पहुँचने तक रिवायती तरीकों से टिड्डी को फसलों और बागात से दूर भगाएं। टिड्डी दल के हमले से कबल अपनी फसलों के इर्द गिर्द एहतियाती तौर पर प्रोफेनोफास का स्प्रे करें। इज्तिमाई तौर पर भी मुतासरा इलाकों में अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और बड़े स्प्रेयर्स तैयार रखें और टिड्डी के हमले की सूरत में लिम्डा का स्प्रे करें। बालिग टिड्डी के हमले के बाद बिला ताखीर मुतासरा जमीन में हल चलाकर हर सूरत अंडे तल्फ करें। गैर आबाद और सहराई इलाकों में टिड्डी दल का गैर मामूली झुंड देखने पर हवाई स्प्रे के लिए NLCC से फौरन राब्ता करें। टिड्डी दल की मौजूदगी की इत्तला देने या मुताल्लिका मालूमात के हुसूल के लिए NLCC के हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता करें। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आज पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। माली साल 2020-21 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में आइंदा माली साल के आमदन और अखराजात की तखमीने पेश किए जाएंगे। ये इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर वफाकी बजट पेश करेंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,397 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और 107 अफराद जहां बहक हुए हैं, जबकि मुल्क भर में एक रोज में रिकॉर्ड 28,344 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,933 तक पहुंच गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,463 हो गई, जबकि 40,247 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत महमूद बसरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि महदूद माशी वसाइल के बावजूद कोरोना वबा के फैलाव को रोकने और इस आलमी चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोई भी मुल्क इस वक्त तक इस बड़े चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक अवाम हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाते। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें बहसीयत कौम मुत्तहिद होकर इस वबा के फैलाव को रोकना है। शौकत महमूद बसरा ने कोरोना वबा के दौरान इस मुश्किल घड़ी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत के हवाले से सिफारतखानों की बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वतन वापसी के मुंतज़िर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए भी की जाने वाली काविशों को सराहा। हुकूमत ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ नबरुदाज़मा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए इस खुसूसी पैकेज पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में खुसूसी पैकेज की तफसील बताते हुए मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुआवनत अहम तरजीह है। मुश्किल हालात में जिम्मेदारी अदा करने वाले हमारे हीरो हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी पैकेज के 7 अहम नुकात हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की माली मुआवनत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत खुसूसी पैकेज में शामिल है। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए हम टैक्सेस की सूरत में कुछ सहूलियात उनको देंगे। अगर कोई हेल्थ वर्कर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसके लिए एक हमने शहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी और उनका तहफ़्फ़ुज़
جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری. 1166 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو تو اس حوالے سے سپورٹ دینے کا بندوبست کیا جائے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نجی شعبے کی اہمیت سے آگاہ ہے. نجی ہسپتالوں کی معاونت کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائنینسنگ فیسلٹی شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو اونرز ہیں ان کو بہت رعایتی بنیادوں کے اوپر قرضے فراہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید رعایتی بنیادوں کے اوپر یہ قرضے فراہم کر سکیں. پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا مشینری امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر رعایت دیں گے. معاون خصوصی صحت نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. چین کے تعاون سے 5000 ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حفاظتی سامان کے درست استعمال کے حوالے سے 1 لاکھ ہیلتھ ورکرز کو تربیت دی جا رہی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے ہر شہری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے NCOC میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کورونا کا واحد علاج ہے. قوم سے اپیل ہے کہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے صوبوں پر واضح کیا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرائیں. انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر کورونا پر قابو نہیں پایا جا سکتا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بھی سارے پروونسز کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو SOPs بنائی ہوئی ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے اوپر عمل کریں. اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہم اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی جان بچا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف لا انفورسنگ ایجنسی کا یا حکومت کا کام نہیں ہے. سب اکٹھے ہو کے اس بیماری کو ہم اس کا مقابلہ کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس عذاب سے ایک قسم سے نکل آئیں گے. آگاہ کریں گے اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں غیر معمولی اضافہ، تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے کراچی کمپنی مارکیٹ علاقے کو 13 جون کی رات 12 بجے سے تاحکم ثانی سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد G9 کے سب سیکٹرز کو سیل کرنے سے قبل DC حمزہ شفقات نے اہل علاقہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ضروری اقدامات مکمل کر لیں. شہریوں کو سہولیات فراہم کریں گے اور انہیں کسی بھی مشکل کی صورت میں ضلع انتظامیہ کی معاونت بھی حاصل ہوگی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا ہے کہ محکمہ صحت کی مشاورت اور تجویز کے بعد G9 2 اور 3 کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے قبل بھارا کہو، H9، شہزاد ٹاؤن سمیت دیگر سیکٹرز کو سیل کر کے علاقے میں پھیلی وبا پر قابو پا لیا گیا تھا. کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں خصوصی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں 11,231 کے خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق SOPs کی خلاف ورزی پر 1,325 مارکیٹس اور دکانوں جبکہ 17 صنعتوں کو جرمانے یا سیل کیا گیا ہے. 1,437 گاڑیوں کو SOPs کی خلاف ورزی پر وارننگ دی گئی ہے یا بند کر دیا گیا ہے. پنجاب میں 765 دکانوں، 8 صنعتوں اور 980 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. سندھ میں 93 مارکیٹ اور 1 صنعت اور 19 گاڑیوں کو جرمانہ یا بند کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں 230 دکانوں اور 123 گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوئی. NCOC کے مطابق آزاد کشمیر میں 97 دکانوں اور 76 گاڑیوں کو جرمانہ یا سیل کیا گیا ہے. SOPs کی خلاف ورزی پر گلگت بلتستان میں 64 دکانوں، 1 صنعت اور 122 کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں 44 ہوٹلز، 146 دکانوں، 7 صنعتوں اور 117 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ملک بھر میں 1,279 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. پنجاب میں 844 اور خیبر پختونخوا میں 414 علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. آزاد کشمیر میں 12 جبکہ اسلام آباد میں 9 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 76,16,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 4,24,227 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 38,54,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں متاثرین کی تعداد 20,89,000 سے زائد ہے جبکہ 1,16,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
भारत में 2,98,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 8,500 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका ने भारत में हिंदू इंतहा पसंदी और मजहबी और नस्ली अकलियतों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक पर एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के कत्ल और हुजूम के हाथों अकलियतों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो भारतीय आइन के मुताबिक अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली दफा 370 के खात्मे और पार्लियामेंट के जरिए शहरियत तरमीमी एक्ट की मंजूरी का बतौर खास जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुक्मरान बीजेपी समेत हिंदू इंतहा पसंद जमातों के जिम्मेदारों ने अकलियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए और सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई गई। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन टेस्टा स्टिलवाडा के मुताबिक गुज़श्ता 5-6 बरस से भारत में नफरत की सियासत की जा रही है और हुकूमती नुमाइंदे इस मुहिम में पेश है। जो कोई हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। किसी को भी अक़लियतों के हवाले से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ फनकार और नावल निगार मलिक सज्जाद की तैयार करदा 24 ग्राफिक्स का एक मजमुआ शाया किया है जिनमें मकबूजा कश्मीर में तवील तरीन भारतीय महासरे के दौरान लोगों के दुख दर्द की मंजर कशी की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मलिक सज्जाद ने महज 15 बरस की उम्र से श्रीनगर से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार ग्रेटर कश्मीर के साथ बतौर कार्टूनिस्ट काम करना शुरू कर दिया था और वो अपनी ग्राफिक्स में कश्मीरियों की अबतर होती हुई हालत ज़ार की अक्कासी करते हैं। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 10 माह से ज़ायद अरसे से भारतीय महासरे और निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर देने वाला लॉकडाउन जारी है, जबकि मोहलिक वबा कोरोना की आड़ में रवां बरस 24 मार्च से वहां नाफिज महासरा मजीद सख्त कर दिया गया। वाशिंगटन में कायम इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन ने मकबूजा कश्मीर की खातून फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़हरा को रवां बरस के फोटो जर्नलिज्म अवार्ड में आंजा नेदरन घोष अवार्ड से नवाजा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंटरनेशनल विमेंस मीडिया फाउंडेशन की ज्यूरी ने मुसर्रत ज़हरा की तस्वीर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की अक्कास करार दिया है जिनमें कश्मीरी ख़वातीन की हालत ज़ार को खास तौर पर नुमाया किया गया है। मज़कूरा अवार्ड जर्मन फोटो जर्नलिस्ट की याद में दिया जाता है जो 2014 में अफगानिस्तान में एक हमले में मारी गई थी। और इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डी दल के हमलों से बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 2 और सिंध के 6 अजला मुतासर हुए हैं। बलोचिस्तान में हमलों से खुजदार, अवरान, नोशकी, चागी, गवादर, उथल, केच, पंजगोर, खारान, वशक और कोयटा और दीगर अजला, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, करक, कुरम, नौशहरा, औरकज़ई, पेशावर और खैबर के अजला मुतासर हुए। सिंध में खैरपुर, सांगड़, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और जामशोरों में टिड्डी दल ने हमले किए, जबकि पंजाब में मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान टिड्डी दल से मुतासर होने वाले अजला में शामिल हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है और अब तक 1241 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,52,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे, जबकि 11,730 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलोचिस्तान में 9,100 हेक्टेयर रकबे पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,400 हेक्टेयर रकबे पर ट्रीटमेंट हुई। पंजाब में 300 हेक्टेयर रकबे पर, जबकि सिंध में 1,200 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में 5,90,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। पिशीन में 500 और सखर में 400 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की। बेंच के रुकन जस्टिस मकबूल बाकिर ने विफाक के वकील पर वाज़ेह किया कि कोई ये नहीं कह रहा कि जज का एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब कानून के मुताबिक होगा। मुतालिका जज से जायदादें खरीदने के जराये के बारे में उस वक्त इस्तफसार किया जा सकता है जब साबित हो जाए कि जायदादें जज की आमदन से खरीदी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं तो वो फिर क्यों कर खुद कफील नहीं हो सकती।
विभाग के वकील बैरिस्टर फरोख नसीम ने दलाल देते हुए मौके पर इख्तियार किया कि टैक्स कानून रेफरेंस के निकात में से एक नुक्ता है किसी जज से जायदादों का पूछने के लिए मुनासिब फॉरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। विभाग के वकील आइंदा समात पर अपने दलाइल जारी रखेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को टेलीफोन किया। चेयरमैन सेनेट ने दोनों रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं ने खैरियत दरियाफ्त करने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ और सरदार अयाज सादिक के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं और वो करंतना में हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असम्बली के बजट सेशन को एहसन तरीके से चलाने और सेशन के दौरान अरकान सूबाई असम्बली को कोरोना से बचाने के हवाले से किए गए हिफाजती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना की वबा ने हर तबके को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि बजट में कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अगले माली साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। आम आदमी की माशी मुश्किलात का इज़ाला हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने वाला बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 साल के दौरान आवाम को सहूलतें पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड कानून साजी की है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में हुकूमती और दीगर उमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई तजवीज़ नहीं और वो कोरोना पर सिर्फ सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग बन चुकी है और SOPs पर अमल के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वहां सख्ती की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं कि अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे वो उनका कहना था कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कर ला रहे हैं। सूबे में अस्पतालों की इस्तेदाद कार में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि सूबे के दीगर अजला में भी अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ा रहे हैं। अजमल वज़ीर ने कहा कि 15 जुलाई तक अस्पतालों में सहूलतों में मजीद इजाफा करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल, SOPs पर अमल दरामद और पेट्रोल की मसनूई किल्लत का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई और जुर्माने किए जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने डिवीजनल कमिश्नर्स को हिदायत की कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के सिलसिले में किसी से कोई रियायत न बरती जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ओगरा और PSO को भरपूर इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कोरोना मरीजों में इजाफे के पेश नज़र मेडिकल ऑक्सीजन की रसद यकीनी बनाने के लिए मकामी कंपनियों से राबता किया जाए। इजलास में सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हमें कोरोना से निपटने के साथ साथ माशी सूरत हाल पर भी तवज्जो रखनी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबे में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs बनाए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सूबाई इंतजामिया ने कार्रवाई की है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बीमारी पर सियासत करते हुए शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत होने का इल्जाम NAB पर लगा दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शहबाज शरीफ सेहत याब होकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में सेहत का शोबा ज़बूहाली का शिकार है और निज़ाम सेहत की तबाही में सूबाई वज़ीर सेहत की नाअहली छुपाई जा रही है। अपने एक वीडियो बयान में हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में कोरोना के मरीज सख्त मुश्किल का शिकार हैं। अस्पतालों में ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स गायब हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ का तबादला किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के इख्तियारात की जंग में अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए जा रहे हैं, जबकि मनपसंद अफसरान को लगाने की कार्रवाई में महकमा सेहत मफलूज होकर रह गया है। जिनाज़िन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौउम्र बच्चों को मुशक्कत की अज़ियतों से निजात दिलाकर उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाना और माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मदद मुहैया करना है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली अंजुमनों, स्कूलों, कॉलेजों, नौजवानों की तंजीमों, मीडिया, खवातीन की तंजीमों और समाजी तंजीमों के ज़रिए तमाम सेमिनार्स, मुज़ाकरे, वॉक्स और तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा।
जिनमें माहिरीन चाइल्ड लेबर से पैदाशुदा सूरत हाल के मुतालिक लेक्चर्स देंगे। बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन की बुनियाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2002 में रखी थी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि बच्चों को उनके हुकूक की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। रियासत का फर्ज बनता है कि वो हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक तालीम दे। ये रियासत का फर्ज है कि हर शख्स, बच्चा या बड़ा, उसकी सेहत का ख्याल करे। और हमारे आइन ये भी वाज़ेह तौर पे कहता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चा कोई खतरनाक काम या फुल टाइम काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने आलमी कन्वेंशन पे दस्तखत किए हैं जो कि बच्चों के हकूक का कन्वेंशन है। हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो इन जो शिकों पे दस्तखत किया है उनको इम्प्लीमेंट करे। आगाह करेंगे आपको, पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 21 जून को सूरज ग्रहण होगा। इस दौरान चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के सामने आ जाएगा, ताहम सूरज एक आतिशी दायरे की शक्ल में नजर आएगा जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में ये मंजर सक्खर और कुर्बो जवार में देखा जा सकेगा, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 8:46 पर शुरू होकर दोपहर 2:34 पर खत्म होगा। नुक्ता उरूज दिन 11:40 पर होगा। पाकिस्तान के अलावा सूरज ग्रहण भारत, चीन और अफ्रीकी ममालिक में भी देखा जा सकेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबों को मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर के लिए मुरासला जारी कर दिया। शहरों में नकासी आब का नाक़िस निज़ाम सैलाब का सबब बनता है। शहरी इलाकों खुसूसन कराची, लाहौर, हैदराबाद, ठट्ठा और रावलपिंडी में नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरी नालों और नकासी आब के निज़ाम की पेशगी सफाई का बंदोबस्त किया जाए। मुरासले में कहा गया है कि गुज़श्ता बरस मानसून की बारिशें पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में सैलाब का सबब बनी थीं। खेलों की खबरों में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अजहर अली कौमी टेस्ट जबकि बाबर आजम T20 टीम की कप्तानी करेंगे। हैदर अली और काशिफ भट्टी डेब्यू करेंगे जबकि सुहेल खान की स्क्वाड में वापसी हुई है। हारिस सुहेल के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तमाम खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। खिलाड़ियों के 20 और 25 जून को कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड में खेली जाएगी। यूरोपियन फुटबॉल लीग्स में जर्मन लीग के बाद स्पेनिश लीग की भी वापसी हो गई है। 3 माह के वक्फे के बाद ला लीगा के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हो गया है। सेविया ने डर्बी मैच में रियल बीटिस को हरा दिया है। सेविया में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने रिवायती हरीफ रियल बीटिस को 2 गोल से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम गोल करने में नाकाम रही। दोनों टीमों के माबैन खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा, ताहम दूसरे हाफ में सेविया ने जारहाना खेल पेश करते हुए 6 मिनट के वक्फे से 2 गोल करके फतह अपने नाम कर ली। सेविया की जानिब से लोकस और फर्नांडो ने गोल किए। ला लीगा मुकाबले शुरू होने पर फैंस की खुशी दीदनी थी। तमाम हिफाजती तदाबीर को नजरअंदाज करते हुए स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, ताहम स्टेडियम में सिर्फ वर्चुअल फैंस ही जगह बना सके। दूसरी तरफ इटली में कूपा इटालिया कप के दूसरे मरहले का भी आगाज होने वाला है। इवेंट के दूसरे मरहले में सेमीफाइनल्स मुकाबले होंगे जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस और एसी मिलान की टीमें भरपूर तैयारी कर रही हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से 3 माह के वक्फे के बाद दोनों टीमों के दरमियान होने वाला ये इटली का पहला प्रोफेशनल मैच होगा। दोनों टीमें कल टेवरन के यूवेंटस एलियंस स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल नापोली और इंटर मिलान के दरमियान खेला जाएगा। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और हुमा मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम की हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा।
قسم کی بیماری کے لیے ٹریٹمنٹس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. فار ایگزامپل کلونجی کا استعمال کریں, شہد کا استعمال کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ بھی عمل کریں, ایس او پیز پہ عمل کریں, کوشش کریں جو بیمار ہوں اس سے نفرت نہ کریں, اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو تعاون کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک نچوڑ ہے, جہاں تعاون ہو وہاں نہ جائیں, اور جہاں نہ ہو تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ تعاون والی جگہ سے پھر پرہیز کریں. سورہ جاسیہ کی تلاوت کریں, 25ویں پارے میں ہے, 45 نمبر سورت ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ سے ہم دعا کریں. احتیاط لازم ہے. یہ ماسک وغیرہ, یہ گلوز ہم نے پہنے ہیں, یہ ہمیں نہیں بچاتے, بچاتا اللہ ہے, لیکن طویل حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. غذا میں دہی کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے. اس میں وٹامن ڈی کی پائے جانے والی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے. قہوے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس قوت مدافعت بہتر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. مرغی کا گوشت وٹامن B6 کا ذریعہ ہوتا ہے. نہ صرف خون کے ذرات پیدا کرنے بلکہ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سسٹرکانت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبر ساتھی مہانی سنیتا عزیز. وفاقی کابینہ خصوصی مرکہ اش اسلام آباد اربین مرکہ صدارت وزیر اعظم عمران خان سے تھیون مرکہ اش پیش تھوکبش بائی مالی سالے بجٹی تجویز سوچ سمباد ہیجے. مالی سال 2020-21 سے بجٹ اش قومی اسمبلی پیش تھی جی. بجٹر بائی مالی سال آمدنی کا خرچوں تفصیلات چگمور تھی جی. بجٹ مرکہ اش شمیٹ 4 وشے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اربی صنعت کا پیداواری وفاقی وزیر حماد اظہر سے وفاقی بجٹ پیش تھے. حکومت سے کرونا وائرس کے خلاف مٹھونی کھیکوم تھینو کو کار تھے خصوصی پیکج کے اعلان تھے گئے. کرونا وائرس سے مریض و علاج تھے ڈاکٹری کا سیتے مت منورو کار تھے انا خصوصی پیکج وفاق کے صوبائی حکومت عمل درآمد تھے. انا پیکج بارار سیتے خصوصی معاون ڈاکٹر ظفر مرزا شیبن کی مٹھونی کھیکوم تھے ڈاکٹری کا مت جگو تحفظ توک اسے یچھپے ترجیح ہیں. وہ شیبن کی انی ڈاکٹروں مالی امداد تھو کے ساتھ ساتھ تحفظ کا تربیت خصوصی پیکجر شامل ہیں. گلگت بلتستان کورونا وائرس بے بائی مت منور متاثر بلن سیتی محکمہ رپورٹوں مطابق اینو مجا گلیتے پش استوری 4 تنے سکردوئے 2 مریضی شامل ہیں. گلگت بلتستان کورونا وائرس پہ 3 پوسٹنگ متاثر بلوں کو تعداد 1000 گا 20 گا 2 بلن اینو مجا ششل گا ٹربگا بائی سم بلن انا وقت 3 شل گا 20 گا 9 مریضی ہیں کے مختلف دچھر شلت چھری تھے. پاکستان کورونا وائرس بے بلا ایک دیز مجا 1000 جو بس کے منور متاثر بلن تو نے 1 شلگا 7 مون. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق پوری ملک کے متاثر بلوں کو تعداد 1 لاکھ گا 20 گا پوش 1000 جو بس کے بلن وائرس پہ 3 بوسنگ 2000 گا 6 شل جو بس کے منور مون تو نے 2000 جو بس کے سم بلن. پوری دنیا در کورونا وائرس بے ٹربو گا شو علاقے جو بس کے منور متاثر بلن 3 بوسنگ انا بیماری بے 4 لگا 20 گا 6000 جو بس کے منور مون تو نے 20 گا 8000 جو بس کے سم بلن انا بیماری بے بٹ جو بس کی امریکہ متاثر بلن کوئی تقریباً 20 گا 1 لاکھ جگ متاثر بلن تو نے 1 لاکھ گا 6000 جگ مون. بہار تر کورونا وائرس بے 3 لاکھ متاثر بلن تو نے 8000 گا تنگ مون.
आने से साथ ही श्रीनाग खबर फर्शमिल के अंसर शिकात बलती खबर में इजाजत दा। अल्लाह हाफिज। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदान से नितिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर पुनः दसे मोहम्मद अली हाजिर संसद वफाकी काबीना फेसबा खोरतांपो इस्लामाबाद इंगोनितिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इगोपिंग गोनिति खोरतांग दिरिंग असेंबलिंग पेज वे ओमी माली ले बजट तजवीज़ कुनिखा संबतानितिन ओमी माली लो 2020-21 बजट पो दिरिंग कौमी असेंबलिंग पेज वेइन बजटिंग ओमी ले आमदनी खर्चों थिफो गुंचुपिन या खोरतांपो फरी फितरे बजा जीखा पार्लियामेंट हाउसिंग खोरतांच गोइन वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहरी सी वफाकी बजट पो पेश बेन हुकूमत सी कोरोना नत नर गोलखंड डॉक्टर कुन तब्बी इमलोला फेसपा पैकेज कुन मिन मिन जरस कुसत कोरोना छम चुका फरी हुडला दुखसीत पी डॉक्टर कुन तब्बी इमलोला पैकेज मिनमा फरी वफाकी न सूबाई हुकूमत कुन सी खक कुन मलिंग थन चुपिन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जुम से यालुक से परतान फेसपा रोसपा डॉक्टर जफर मिर्जा सिजरसत जिखमो चन्नत नरगोल बफरी दबना कफलस चन वक्पिंग सोचा खक कुन मलिंग थन चुगन युतखन कुनी माली रोखबियो सुनलुकबियो दबना शस्तबो फेसपा पैकेजिंग पिन गिलगित बल्तिस्तान या मिंदा चोंगस कोरोना वायरस से शिदाना नत पसंसद यो विलजंग गिलगित बल्तिस्तानी नत पहुंचतिस पो मिंदा स्टोन चिकना सुमची खथन पिन या नतपोना गामा दोदे सुमगियाना सरगु फ्रमाचिक मलथोंस मनबेनिपिन महकमा सियादी रिपोर्ट पनजम से गल फिजा लोखरिंग जिला गिलगित मेंदागा अस्तोरिंग जी दबनस करदिंग मेंदांगिस नत पसोफिन मेंदा चिक एरगल फिलजंग गिलगित बल्तिस्तान एरगल खान कुनिस्तिस पो चोगी खथन फिन मेंदांगिशिंगिस दोदे सोचन अंकुनी लोक ससोफिन युलगांग एरगल फिजा लोखरिंग कोरोना वायरस से शिदाना मेंदास्तों त्रुकना सुमगिया पथले नतपसोफिन दबना मेंदा दुनगिया रगलफिन युलगांग जागचिगिंग स्टोन सबगियत पथले टेस्ट दिसपिन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नजुम से युलगांग नतपा गोखन कुनिस्तिस पो लास्टिगना स्टोन सगा पथलफिन रगलखन कुनी थिपो स्टोंग मिसना बिजिवगिया पस्केटफिन दबना स्टोंग मिशिंगिस पथले नतपा सुसनंकुनी लोक्सोफिन नमजी खोरतान से महकमो बेजर बनजुम से ओमी जगह लोखरिंग स्किल खोरना नुबकी पंजाबी नमजो थान से छदुपिन अम्मा कश्मीर गेनफियो से खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद गेनफियो से पंजाब ना गिलगित बल्तिस्तानी खलूंतरा दुलबोनेबो छरफाओ में थिकेपिन गल्फी जगह लोखरिंग गेनफियो से खैबर पख्तूनख्वा पंजाबी फ्रमाचिक मलथोना कश्मीरिंग छरफताफिन खबर कुंशाम से जाश जबस खुदे फारिंग कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز جائز میر بوزن کش پہ خبر وفاقی کابینہ خصوصی اجلاس اسلام آباد من جاری وزیر عمران خان اجلاس صدارت کران اجلاس من آز پیش کرنے والے مالی وری بجٹ کن تجویزن پہ غور کرنے مالی وری 2020-21 بجٹ یہ آز قومی اسمبلی من پیش کرنے بجٹس من یہ آئندہ مالی وری کن آمدن تو اخراجات ہند تخمینہ پیش کرنے اجلاس سپد شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد من شروع وفاقی وزیر صنعت پیداوار حماد اظہر کریں وفاقی بجٹ پیش امریکہ بھارتس من ہندو انتہا پسندی مذہب تو نسلی اقلیتن خلاف نفرت تو امتیازی سلوکس پہ بیہ اکہ لٹہ تشویش اظہار کورمت واشنگٹنس من امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اخ رپورٹ جاری کورمت کہ بھارتی حکومتن نہ گو رکشک ناوس پہ مسلمانن ہند قتل اقلیتن پہ ظلم کرن والن خلاف کانٛہہ تہ کاروٲیی کٔرمٕژ امریکی ذرائع ابلاغ مطابق وزیر خارجہ مارک پومپیو مودی حکومتس پہ زور دِیُتمُت کہ تم بنٲیِن بھارتی آئین مطابق اقلیتن ہند تحفظ یقینی رپورٹس من جموں تو ہند خصوصی حیثیت دن وول دفعہ 370 کے خاتمہ پارلیمنٹ کے ذریعے شہریت ترمیمی ایکٹ منظوری ہز بطور خاص ذکر کرنا آمت امریکی اخبار نیویارک ٹائمز مقبوضہ سے تعلق تھاون وول معروف فنکار تو ناول نگار ملک سجاد سن تیار کرنا آمت 24 گرافکس اخ مجموعہ شائع کورمت یس من مقبوضہ من زٹھ کالک بھارتی محاصرس دوران لکن ہند دکھ درد منظر کشی کرنا آمت ملک سجاد محض 15 وہر یل تمو سری نگر پہ شائع سپدن ولس انگریزی اخبار گریٹر کشمیرس ست بطور کارٹونسٹ کام شروع کرمت تم پنس گرافکس من کشن ہز خراب حرف زارچ عکاسی کران واشنگٹنس من قائم انٹرنیشنل وومینز فاؤنڈیشن مقبوضہ ہز خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا یمہ وری فوٹو جرنلزم ایوارڈس من انجا نیدرن گوس ایوارڈ ست نواز انٹرنیشنل وومین میڈیا فاؤنڈیشن یورین مسرت زہرا سن تصویر مقبوضہ من بھارتی مذہب ہز عکاسی قرار دتمت یمن من کشن خواتین ہز حالت زار خاص طور نمایاں کرنا آمت مذکورہ ایوارڈ جرمن فوٹو جرنلسٹ انجا نیدرن گوس سن یاد مز دن یس 2014 من افغانستانس من اکس حملس من مرن آمت مقبوضہ میں حریت رحمہ جائز میر وونمت کہ عوام پتمو 7 دہیو پہ پنہ حق خدرات کے حصول خاطر بے پناہ قربانی دیوان جاوید احمد میرن سری نگر پہ جاری کس بیانس من ورمت کہ بھارتی تسلط آزادی ہند حصول خاطر پن زون نظرانہ پیش کرن ول کشر نوجوان زبردست خراج عقیدت پیش کران کہ ون کہ خطس من اخ جوہری فلش پلیٹ تمو عالم برادری پہ زور دتمت کہ تم ازرائن ہند تنازع پورا من طریقہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاکی رہنما جموں کشمیر ایمپلائیز موومنٹ نائب چیئرمین امتیاز وانین مقبوضہ میں بڑھن بھارتی دہشت گردی پہ سخت تشویش ظاہر کورمت امتیاز وانین اسلام آباد من جاری کس بیانس من شپینس من شہید کرنا آمت نوجوان شاندار خراج عقیدت پیش کران ونمت کہ کشر تھوان شہدان عظیم مشن پریت قیمتس پہ ام کس منطقی انجامس تام جاری تحریک استقلال نائب چیئرمین مشتاق احمد بٹن اسلام آباد من جاری کس بیانس من شپین کے شہدان شاندار خراج عقیدت پیش کران ونمت کہ بھارت بے انتہا مظالم باوجود کشمیر ہند جذبہ آزادی دبانس من ناکام روزمت تم ون کہ کشر پنہ تحریک آزادی مکمل کامیابی تام جاری تھانے خاطر پرعزم مقبوضہ من شہید سن گرک 10 وری مکمل سپدن باوجود تاحال انصاف نش محروم بہور جماعت سن طالب علم طفیل احمد متو پولیسن اہلکارو 1 جون 2010 من سری نگر کس غنی میموریل کالجس تمہ وز شہید کرمت یل تم ٹیوشن پہ واپس گھر طفیل متو سن مول محمد متون سری نگرس من جاری کس انٹرویوس من ونمت کہ تہندس نیچوس سندس شہادت سپد 10 وری مکمل مگر قاتل بھارتی پولیس اہلکار آز تہ آزاد نژان محمد اشرفن ونمت کہ تمو تھاون انصاف کے حصول باپت آخری دمس تام جدوجہد جاری مقبوضہ من کل جماعتی حریت کانفرنس رہنما جموں کشمیر سوشل پیس فورم چیئرمین دیدر سنگھ بہل سن قیادت من وفد شہید گشن نوجوان تو غیر قانونی طور نظر مند حریت رہنما سند اہلکارن یکجہتی خاطر شپین گومت وفد گو غیر قانونی طور نظر بند حریت رہنما شکیل احمد سند گھر تو دیودر سنگھ بہلن کو اکس تجدیدی اجلاس خطاب کران ونمت شکیل احمد ہمیشہ جدید آزادی خاطر قربانی دزمت تمو دیت یقین کہ
حریت کانفرنس چھ شکیل احمد سان تمام نظر بندن کشن شہدان اہل خانن ست وفد گو شپین علاقہ کس مول ڈگرپور علاقہ مز تمو باقی فوج کی دس شہید سپدن ولی شاکر احمد سند اہل خانن اظہار یکجہتی کور لیدر سنگن شاکر احمد زبردست خراج عقیدت پیش کران وونمت کہ کشر شہدان ہز قربانی ان اکہ دہ ضرور رنگ. مقبوضہ کشمیر میں عالمی وبا کورونا سبب بیاکھ اکھ شخص زندگی ہند ات چھلمت یم پتہ مہلک وبا سبب مقبوضہ علاقہ من ونیک تام وفات سپدن والن ہند تعداد بڑھت 14 سپدمت راجوری ضلع کے سیلسوئی گامک رہائشی 65 شخص سپد جم کے سرکاری میڈیکل کالجس مز فوت یہ سہ دہ پہ دخل سپدمت مہلک وبا ست وادی کشمیر میں ونیک تام 47 نفر یم ڈوینس مز 6 یل زن لداخ مز اخ شخص جہاں باق سپدمت مقبوضہ علاقہ مز ونکس کورونا کن مریضن ہند کل تعداد 409 یمن مز 3565 وادی کشیر 1009 جمس مز یل زن 175 لداخ مز کشیر پہ بلٹن اند اجازت اللہ حافظ. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل: چکوترا، مالٹا، لیمو. پپیتے میں وٹامن سی کا ذخیرہ ہوتا ہے. دن بھر میں درکار وٹامن سی کی مقدار کا 234% ایک پپیتے سے حاصل ہو سکتا ہے. کیوی میں نہ صرف وٹامن سی بلکہ پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز کی گوجری خبران نال اسد امین. وفاقی کابینہ کو خصوصی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہے ہوئے. وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اجلاس میں آج پیش کیا جانے والا آئندہ مالی سال کو بجٹ کی تجویز پر غور کیے جا رہے ہوئے. مالی سال 2020-21 کو بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. بجٹ میں آئندہ مالی سال کا آمدن اخراجات کا تخمینہ پیش کیا جائے گا. اجلاس شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوئے گا. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر وفاقی بجٹ پیش کریں گا. امریکہ نے بھارت میں ہندو انتخاب پسندی مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف نفرت امتیازی سلوک پر ایک بار پھر تشویش کو اظہار کیے ہوئے. واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں کیوں کہ بھارتی حکومت نے گو رکشا کا نام پر مسلمانوں کا قتل ہجوم کے ہتھوں اقلیتوں پر ظلم کرن اللہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. امریکی ذرائع ابلاغ ماسک وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مودی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہ وہ بھارتی آئین مافیق اقلیتوں کا تحفظ نہ یقینی بنائے. رپورٹ میں جموں کشمیر نہ خصوصی حیثیت دین علی دفعہ 370 کا خاتمہ پارلیمنٹ میں شہریتی ترمیمی ایکٹ کی منظوری کو بطور خاص ذکر کیے ہوئے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک مقبوضہ کشمیر سنگ تعلق رکھنے والا معروف فنکار ناول نگار ملک سجاد کی تیار کردہ 24 گرافکس کو ایک مجموعہ شائع کی ہوئی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں طویل ترین بھارتی محاصرہ کے دوران لوگوں کا دکھ درد کی منظر کشی کی گئی ہے. کشمیری سروس مافک ملک سجاد نے محض 15 برس کی عمر تھی سری نگر سے شائع ہونے والا انگریزی اخبار گریٹر کشمیر کے نال بطور کارٹونسٹ کام شروع کر دیتے تو وہ اپنی گرافکس میں کشمیریوں کی اب تک ہوتی ہوئی حالت زار کی عکاسی کریں. یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزریا 10 مہینہ کی بعد عرصہ تھی بھارتی محاصرات نے نظام زندگی نہ مفلوج کر دینے والا لاک ڈاؤن جاری ہے. واشنگٹن میں قائم انٹرنیشنل ویمنز میڈیا فاؤنڈیشن نے مقبوضہ کشمیر کی خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا نے اس سال کا فوٹو جرنلزم ایوارڈ میں انجا نیندرن گوس ایوارڈ سنگ نوازے ہوئے. کشمیری سروس مافک انٹرنیشنل ویمنز میڈیا فاؤنڈیشن کی جیوری نے مسرت زہرا کی تصویر نہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی عکاس قرار دیتے ہوئے جن میں کشمیری خواتین کی حالت زار خاص طور پر نمایاں کیے ہوئے. مذکورہ ایوارڈ جرمن فوٹو جرنلسٹ انجا نیندرن گوس کی یاد میں دیتے جائے جو 2014 میں افغانستان میں ایک حملہ میں ماری گئی تھی.
کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر نے سیکرٹری انفارمیشن شیخ عبدالمتین کی قیادت میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج درو بے گناہ کشمیریوں کی شہادت املاک کا نقصان تے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ کا دفتر کے باندھا ایک احتجاجی مظاہرہ کیو. اس موقع پر حریت قائدین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج درو کشمیری نوجوانوں کا قتل پر شدید مذمت کرتا ہوا کیوں کہ قابض بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلہ میں نوجوانوں شہید کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کرونا کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما جاوید احمد میر نے کہا کہ کشمیری عوام گزرے 7 دہائیوں اپنا حق خودارادیت کا حصول واسطے بے مثال قربانی دے رہے ہیں. جاوید احمد میر نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی تسلطی آزادی حصول واسطے اپنی جانہ کو نذرانہ پیش کرنے لائق کشمیری نوجوانوں زبردست خراج عقیدت پیش کی ہوئے. انہوں نے کہا کہ کشمیر خطہ میں ایک جوہری فلیش پوائنٹ ہے. حال طلب مسئلہ کشمیر کی جڑی وجہ تھی بھارت پاکستان بشکار متعدد جنگ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے تنازع کشمیر کا پرامن حل میں کردار ادا کرنا چاہیے. تحریک استقلال کا نائب چیئرمین مشتاق احمد بٹ نے اسلام آباد میں جاری اپنا ایک بیان میں شپیہ کا شہدانہ شاندار خراج عقیدت پیش کرتا ہوا کیوں کہ بھارت مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہ دبان میں ناکام ہو چکے ہوئے. انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنی تحریک آزادی نہ مکمل کامیابی تک جاری رکھنے واسطے پرعزم ہے. مقبوضہ کشمیر میں شہید طفیل متو کا اہل خانہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر جان کے باوجود تاحال انصاف کی محروم ہے. بارج بات کا طالب علم طفیل متو نے بھارتی پولیس اہلکارہ نے 11 جون 2010 نا سری نگر کا غنی میموریل کالج کے نیڑے اس وقت آنسو گیس کو گولو مار گئے شہید کر دیتو تھو جب ویٹیشن کے بعد واپس کر جا رہے تھو. طفیل متو کا والد محمد اشرف متو نے سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہو کہ ان کا بیٹا کی شہادت نہ 10 سال ہو گیا ہے پر قاتل بھارتی پولیس اہلکار آزادانہ گھوم رہے ہیں. اس کا نالی گوجبر ختم ہوئی عزت دیو رب رکھو. کورونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے. اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکوہل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے. کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے. اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت ڈھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے. بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے. اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے. بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کی ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے.
Radio